हो जाता। मीन्स उस ड्रम के साइडां ते लूप्स बन जाते हैं। वो लूप्स मतलब एक करंट चार्ज एक्सीडेंट हो रहा मतलब करंट बन रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा, वो करंट केड़ा होगा एडी करंट होता है। क्लियर हो गया। सो जो तुम फिर ब्रेक अप्लाई करते हो ब्रेक थोड़ी लगती है वो लगती है जितना इंड्यूस जो हो चुका होता है। क्लियर हो गया। जितना इंड्यूस एडी करंट उत्थे इंड्यूस हो चुका होता प्रोड्यूस हो चुका होता उसकी हेल्प के नाल जी वो ब्रेक जी लग जाती है। एडी करंट की एप्लीकेशन है बेसिकली यही पूछ लेंगे पेपर के कोर्स की आ जाता व्हाट डू यू मीन बाय एडी करंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। ठीक है एप्लीकेशंस होर भी दित्तियां हुई है। सो बेसिकली मेन सी जी आपको पता होनी चाहिए कि स्पीडोमीटर के यूज होती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਵੇਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡਿਊਸ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ आई थिंक उस्मान वाला ने भी ज्वाइन किया है। गुरप्रीत मेरी आवाज आ रही बेटा। यस मैम। नहीं गुरप्रीत का एक और गुरप्रीत एक मैंने और स्कूल मिले है और स्कूल के बच्चे ने कह रही पुत्र हाँ जी गुरप्रीत सिंह उस्मान वाला स्कूल तो बेटा आवाज आ रही है मेरी। ज्वाइन कितना होया किसने भी बच्चे ने मीटिंग लेफ्ट हो गया। मैम देखना होगी ज्वाइन आई थिंक बच्चे ने ज्वाइन भी किया लेकिन जब मैं आवाज लगाई ना तो आवाज नहीं सुनाई दे रही मेरी। एक मिनट चेक कर लो। मैम साडी प्राइड लगा दो जी। हाँ पुत्र मैं क्या सी तेरी ज्वाइन कीता है पुत्र मैं देख लिया सी तू ज्वाइन कर रहे मैं प्रेजेंट लगा दी ओके मैम। तो दो दो एक वैसे कुछ भी नियम को तो पता होना चाहिए एक एडी करंट एक होता है इंड्यूस्ड करंट। इस फर्क होता दोनों एडी करंट इंड्यूस्ड करंट। दसो अमन हाँ हाँ वेरी होएगा जो किसी करंट कैरी कॉइल जब कंडक्टर ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਐਡੀ। मीन्स हमें स्विच ऑन किया आपने स्विच ऑन करोगे केड़ा करंट हो गया इंड्यूस करंट हो गया। क्लियर हो गया। एडी करंट नहीं होएगा इत्थे इत्थे केड़ा होएगा मीन्स जब मैं स्विच ऑन किया मेरा सर्किट की हो गया क्लोज्ड जब मेरा सिंपल लूप या सिंपल कंडक्टर जब मैं सर्किट क्लोज कर देनी आ बाहरों मैं फील्ड प्रोवाइड करके उदों जेड़ा मेरा करंट मैनू मिलेगा वो करंट केड़ा होएगा इंड्यूस्ड ते जदों किसी कंडक्टर नु मैं चेंजिंग फ्लक्स होएगा एडी हो गया तो दोनों दे विच एप्लीकेशंस में ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ देख लियो सिंपल ही आ अगर नहीं समझ लगे डेमलेट करवा देंगे। ठीक है ये 2 मार्क्स जो बाद कभी नहीं आंदा एडी करंट डेफिनेशन पता होनी चाहिए तो मिनिमम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ दो एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਆਣਾ यूनिट 5th ਦਾ ठीक है। सो कल तुसी यूनिट 5 रिवाइज करोगे यूनिट 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ठीक है वो कुछ इंपॉर्टेंट मैं तुम लिखवा देनी है यूनिट 5 में तुसी सिर्फ कल का दिन लगाओगे परसों तुम सैंपल पेपर आएगा फिर तुसी देखना तुसी कितना का कर पाते हो। क्लियर हो गया। यस मैम। चल करेंगे जो सैंपल पेपर आ गया कि आप देखेंगे कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ क्वेश्चंस आए नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़े पुराने ਜਿਹੜੇ पिछले पेपर्स आए होने ਉਹਨਾਂ से मैं बता ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ और हो जाएगी। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। जिन्ना एक कल एक सैंपल पेपर अपन यूनिट 5 का मिलेगा परसों मंडे ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬਸ
यूनिट 5 ਚ ਮਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ 5 ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ क्लियर हो गया सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स-रेज गामा रेज ठीक है रेडियो वेव्स हो गया माइक्रोवेव्स हो गया सो ये पता होनी चाहिए अपन एक ये सजी ऑफिस ऑर्डर ऑल क्लास इंचार्जेस and district of the network of students who have passed without any information from last 6 days for boys and 10 days for girls as per government instruction concerning charges supervisor जितना मैं करवा दूंगी जिन्हें क्वेश्चन से लिखवा दूंगी इंपॉर्टेंट एक सैंपल पेपर मंडे ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ 4 5 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ एग्जाम ਦਿੰਦੇ ਨੀਟ ਦਾ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਐਕਸ-ਰੇ ਗਾਮਾ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਭੇਜਾਂਗੀ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਲਓ ਫਰਮ ਯੂਨਿਟ 5 मैम एलसीआर सीरीज करवा दो जी हाँ एलसीआर ठीक है बेटा वो भी मैं करवा दूंगी ठीक है एलसीआर कर ला ना ठीक है आज हाँ जी मैम प्रिपेयर कर लो पहले क्वेश्चंस एंड ट्यूसडे के बाद ट्यूसडे या नेक्स्ट डे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एलसीआर करवा दूंगी क्लियर हो गया ओके मैम पिछले ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ओके एलसीआर मैम ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ ਯੂਨਿਟ 5 ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਵਨ यूनिट 5 का फर्स्ट देखो बेटा लिखो बेटा व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स what are electromagnetic ਨੂੰ EM ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ electromagnetic ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲਾ EM stand for electromagnetic waves ठीक है ना लिखो ਇਹਦੇ properties of electromagnetic waves write any four important देखो प्रॉपर्टीज पूछ सकते ने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते ने द वन एंड सेम थिंग क्लियर हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स भी मतलब होना कि अपने ऑलरेडी लेकिन आंसर हमेशा जिवें आपने उसे डिस्कस कीते सी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर्म हो सकती हैं लेकिन आंसर विल बी द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिनिमम चाहिए ये 3 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ तो भी पूछ सकते हैं 3 ਚ 5 ਚ नहीं पूछेंगे क्लियर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ਤੇ अगर उन्होंने 2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 एटलीस्ट मिनिमम अगर ਤੁਸੀਂ 2 प्रॉपर्टीज ਦੇ 3 भी लिखोगे you will get a full credit ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 2 ਨੰਬਰ
ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਯੂਨਿਟ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਮ ਆਣਗੇ, ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦਾ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਿਖੋ ਸੈਕਟਰ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखो पहला। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ टाइप्स ऑफ मतलब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ਹੁਣ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गई गामा रे, बीटा रे, रेडियो माइक्रोवेव, infrared wave। so it means इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਵਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਵਨ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ-ਰੇ। ਐਕਸ-ਰੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸ-ਰੇ ਦਾ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ-ਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼, ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵਟਐਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਵੈਸੇ ਦੋ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿ ਐਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਮਾ ਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਟਾ ਰੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਮਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੋ ਬੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਵਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਪ ਯੂਨਿਟ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ। हाँ पुत्र की कह रहे हैं अमन तेरी अमन तेरी की कह रहे हैं तू बेटा? बेटा मीडियम एक मीडियम जिवें जरूरी नहीं है कि मीडियम ਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। यस मैम। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ-ਰੇ, ਹੁਣ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਮਆਰਆਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? अच्छा
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਅਮਨ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? cosmic ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਏਪਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਐਕਸ-ਰੇ, ਰਾਈਟ ਐਨੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇ, ਬੀਟਾ ਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਏਪਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਰੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਦੋ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਆ, ਇਹ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ you get the frequency, ਇੱਕ frequency ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੇਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਯੂਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੋਡ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਯੂਨਿਟ 5th ਦਾ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ 5th ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ, ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਦੇ ਇਮਰਜ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ-ਰੇ, ਵੈਦਰ ਗਾਮਾ ਰੇ, ਬੀਟਾ ਰੇ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇ ਐਂਡ ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ रेडिएट करती है। साडी बॉडी दे विचों भी रेडिएशंस निकलदियां ने, रेडिएशंस निकलदियां ने नॉन जीरो बॉडी जड़ी है और रेडिएट, मतलब वो हर एक बॉडी जिहदा टेंपरेचर जीरो नहीं है वो की करदी सिर्फ वो रेडिया, बाकी टेंपरेचर ज्यादा हुण साडा नॉर्मल टेंपरेचर बायोलॉजी दसो भी कितना हैगा साडा ह्यूमन बॉडी दा नॉर्मल टेंपरेचर 37. so it means that we don't have a zero temperature, so it means ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, एक मिनट देना, मैंने बुक देना, मैं फोटो खींचना। मैम बॉडी लिविंग की होनी चाहिए
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं करना कुछ नहीं, मैं ताई कह रही है कि जिन्ना मैं कह रही है सिर्फ उतना ही करना है, बुक सारी ते नहीं जाना, मैम समझ गए। मैम जिंदे चार चो नंबर रेडिएशन निकलदियां ने ਉਹ ਬੋਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? बेटा मैं की गल कीती है नॉन जीरो टेंपरेचर। हुण मैनूं तुसीं ये गल दसो कि जिहड़ी नॉन लिविंग बॉडी आ, किहड़ी नॉन लिविंग बॉडी दा टेंपरेचर जीरो हुंदा किहड़ा नहीं, दसो। मैं एक वर्ड सानूं लगाया नाल, नॉन जीरो बॉडी टेंपरेचर जिहदा होवे, मतलब जिस दे कोल नॉन जीरो आ, जिहदे कोल कोई ना कोई टेंपरेचर हैगा है, ठीक है, वो हमेशा रेडिएट करती है, रेडिएशन से छड्डदी है। और मैंने तुसी नॉन लिविंग वाल जाओ, वो नॉन लिविंग तुहाडे आस-पास पईयां होणीਆਂ ने, हुण देखो कि नॉन लिविंग बॉडीज किहड़ियां ने, ते उन्हां दा हुण देखो कि इन्हां दे कोल टेंपरेचर हैगा, थर्मोमीटर फड़ो, हुण तां वैदर दे शायद दसो कि किदां, हुण तुसी दसो पहले ये बायो दे विच कीता कदी नॉन लिविंग ते लिविंग दे टेंपरेचर दी डिस्कशन कीती होएगी? बायो तो मैनूं आउंदी नहीं, चलो चल लवप्रीत बायो दस, ट्रांसफार्मर दा तेल तां कढ लिया है ना, फटाफट मेरा दस। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਜੀ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ। चलो चलो यही डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, और कौन इस व्यू पॉइंट पे अपना देना चाहेगा? वेरी गुड, बोलो बोलो, गुड। रेडिएशन की गल की कि वो हर एक बॉडी जिहड़ी है ऑब्जेक्ट जिहदा टेंपरेचर जीरो नहीं है वो रेडिएशन दिंदा है, निकलदियां ने। गल आ गई नॉन लिविंग ते, हुण आपां ये देखना है नॉन लिविंग दा टेंपरेचर की है, जीरो हुंदा नहीं हुंदा, जे जीरो हुंदा ते किहदा हुंदा, जिहदा नहीं हुंदा वो किहड़ियां ने, क्योंकि जिहदा नॉन जीरो आ टेंपरेचर वो बॉडी जिहड़ी रेडिएट करेगी, रेडिएशंस निकलणगे। हाँ जी बोलो बेटा, मैं मनजोत को फोन करना बेटा, एक मिनट, बोलो बोलो जल्दी। ਅਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਤੂੰ ਵੀ। हाँ जी चुप हो गए हो, कंटिन्यू द डिस्कशन बेटा। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ। देखो ठीक लवप्रीत बिल्कुल हुण ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਮ ਆਈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, एनर्जी गेन करती है, सानू पता ही है एक दूसरे ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨॉन ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਵੀ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰ ਪਈ ਆ, ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਰੇਡੀਏਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਨਜੋਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਨਜੋਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕਿ नहीं। बच्ची का बहुत नुकसान हो रहे 3 दिन तो। कौन है मनजोत तो कौन फोर सुखमन? यस मैम लगा दिया। ग्रुप जा जी देखी मनजोत का लग नहीं रहा, तू लगा के देख, ओदा इशू रिजॉल्व करिए, ओदा प्रॉब्लम आ रही है बेटा, ओदा जॉइन ओके मैम।
ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵੇਟ ਕਰੋ। चलो मनजोत वेट करो बेटा, मैं थोड़ा इशू रिजॉल्व करती हूँ, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं देखती हूँ। सो क्लियर हो गया यूनिट 5th ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਪਿਕਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵੋ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ यूनिट 5th ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बहुत ईजी है जब तुसी पढ़ोगे, आपको बस यूजेस प्रॉपर्टीज एंड जो मैं टेबल शेयर किया है वो टेबल दा वैल्यूज ओदी फ्रीक्वेंसी ओदा एम्पलीट्यूड वेवलेंथ एंड हाउ इट प्रोड्यूस द वेव जड़ियां ने कित्थों बनदियां ने, किवें प्रोड्यूस होंदियां ने। सो स्लाइटली जब तुहानू पता होना चाहिए है। 4 मार्क्स का सिर्फ ओनली 4 मार्क्स का पेपर इस यूनिट चो आना है। सिर्फ कल का दिन इनू देना है, परसों थोड़ा सैंपल पेपर आ जाएगा, उस नेक्स्ट डे इनू सॉल्व करके ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ यूनिट ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ यूनिट ਹੈਗੀ यूनिट 6 ਆਪਟਿਕਸ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ LCR ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨੋ ਨੀਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਟਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸ-ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਰਟਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, like ਜਿਵੇਂ write to applications of microwaves, write to uses of gamma rays, write to properties of beta rays, बस यही सब चीजें ही है सारा पूरा यूनिट दे विच। अल्ट्रावायलेट रेज आ गई स्पैक्ट्रम दे विच, बस विजिबल लाइट। सो यही है। हाँ, अगर तुसी डायग्राम तुसी कहंदे हो अगर डायग्राम करन दी लोड़, छोटा जिहा एक्सपेरिमेंट अगर तुसी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे थ्रू बुक तो हर्ट्ज ਦਾ जो भी एक्सपेरिमेंट ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨਸ ਡਿਸਕਵਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰਟਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬॉडीज ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਹਰਟਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।